Hi friends, I hope you all are doing fine. So thank you very much first of all for giving me so much of love yesterday. Many of you texted me that the animation you liked it very much, and I will work hard enough in the same manner so that we get the best possible out of this. So yesterday we saw up till here in the session number 2 of real numbers, and this was the homework given to you. All sums and theory were to be done one time, and the questions which were given to you for self assessment were example 6 and 7, exercise 1.2, question number 1 and 3 full. So you all have done the homework. Still, let us see. This video is pre-uploaded, so now onwards I will not give you the time for writing. Wherever you want to write a sum, whenever I finish the sum, you can pause the video, right, and then you can write the sum from your screen, and then you can again play the video, so we can save some time, right? So whenever I will finish the sum, I will tell you to pause the video, write down the sum, and then we will move ahead. Sure. So let us first of all see example 6 7. So we are having example 6 and 7 over here at the top, and exercise 1.2, question number 1 solved over here. In question number 1 we had to express as the factors of primes only. We did not have to find LCM and HCF. So these are the solutions. You can pause the video now, right? I will not provide the time for writing. You can pause the video. During that time you can check out, or you can compare this solution with the homework that you have done, and if there are any mistakes you can rectify them. So I am pausing the video for now, and then we shall move ahead. Oh sorry, you should pause the video, right, and whenever you finish the work we shall move ahead. Moving to the next part, exercise 1.2, question number 3. There were three sub questions actually, right? They are given over here. Again I request you to pause the video, compare your homework with the steps given over here, and if there are any changes you can note them down. Please pause your video. So let's move ahead. I hope there were no doubts, and if there are still any doubts you can ask me or message me personally. So today we will start with something which you have studied previously, and some add-on data we may receive in this, which we will see about rational and irrational numbers again, right? Rational and irrational numbers. See, the name of the chapter was real numbers, right? And real numbers consist of rational and irrational numbers. So let us basically see what are rational numbers according to our textbook. You already know this. Those numbers which can be expressed, those numbers which can be expressed in p upon q form, or in the form of numerator upon denominator, such that q is not equal to 0, means your denominator should not be 0, and p and q should be integers, then such numbers are known as rational numbers. So simplifying this, આપણે એવું કહી શકીએ કે રેશનલ નંબર ની અંદર એક ન્યુમરેટર હશે અને ડિનોમિનેટર હશે, અને ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટર કેન બી ઇન્ટીજર્સ, મતલબ કેન બી 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 as well as 0, but 0 is allowed only in numerator. Denominator માં 0 allowed નથી. આવા નંબરને આપણે રેશનલ નંબર કહી શકીએ. Let us check some examples. 3 upon 4, 3 integer છે, 4 integer છે, we can write them in this form, so this is a rational number. -7 upon 20, જો નેગેટિવ નંબર છે, but still this is a rational number, right? ઉપર બી integer છે, નીચે બી integer છે. 2 upon -5, ઉપર positive number, નીચે negative number, but both of them are integers, doesn't matter, this is also a rational number. 3 upon 0, 3 બી integer છે, 0 બી integer છે, but still આ નંબર રેશનલ નથી. Why? ડેફિનેશનમાં શું લખીને આપેલું છે? q is not equal to 0. q means denominator. The denominator is not equal to 0, right?
should not be equal to 0 ના અહીંયા તો ડિનોમિનેટર 0 છે. સો આ જે નંબર છે 3/0, this is not a rational number. આ ભાઈ રેશનલ નંબર નથી, એટલે જ આપણે એને અલગ રીતના અલગ કલરથી રિપ્રેઝેન્ટ કરેલો છે. નેક્સ્ટ 1/3, this is a rational number. 2/7, this is also a rational number. 4/11, this is also a rational number. Right? બધા રેશનલ નંબર છે except this one. આ ભાઈ રેશનલ નંબર નથી. Why? Because એના ડિનોમિનેટરમાં 0 છે. તો બહુ સિમ્પલ છે. ન્યુમરેટરમાં આપ ગમે તે લખી શકો છો, ડિનોમિનેટરમાં આપ ગમે તે લખી શકો છો. You can write any integer. You can write any integer. It can be positive also, negative also. You can write 0 also. But in ન્યુમરેટરમાં 0 possible છે, but denominatorમાં 0 allowed નથી. Such numbers are rational numbers. This is clear? Now let us see irrational numbers. Those numbers which cannot be expressed in p by q form. મતલબ આના સિવાયના જેને આપણે આવી રીતના રેશિયોના ફોર્મમાં દર્શાવી શકતા નથી, those numbers are irrational numbers. Right? For example, this 7.125987 લબાચો જેમ તેમ મન ફાવે તેમ નંબર લખ્યા છે. આ નંબર ક્યારેય ઊભો નહીં રહે, બરાબર ને? અને આની પાછળના જે ડિજિટ્સ છે એ રિપીટ બી નહીં થાય. મન ફાવે તેમ ગમે તે નંબર આવીને ઊભો રહી જશે. આ નંબરને આપણે રેશિયો તરીકે લખી શકતા નથી. એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈ લઈએ. હું મનમાં બોલું 3.5, તો 3.5 ને તમે 35/10 લખી શકો છો, 7/2 લખી શકો છો, બરાબર ને? આવું આપણે લખી શકીએ છીએ. બટ આ જે છે 7.125987 એને તમે કોઈ રેશિયો તરીકે લખી શકતા નથી. This division is unending. રાઈટ? આ પૂરું જ નહીં થાય. આને ઇરરેશનલ નંબર કહેવાશે. હજી એક એક્ઝામ્પલ 3.142857 મન ફાવે તેમ નંબર આવતો જશે અહીંયા. રાઈટ? ધીસ ઇઝ ઓલ્સો એન ઇરરેશનલ નંબર. ટેકનિકલી ધીસ ઇઝ પાઈ. આ ભાઈ શું છે? પાઈ. A few of you would be having doubt, સર પાઈ તો 22/7 અને 3.14. બહુ ક્લિયરલી કહી દઉં, પાઈ છે ને, પાઈ ઈ રેશનલ નંબર નથી. પાઈ ઇરરેશનલ નંબર છે. પાઈની જે વેલ્યુઝ આપણે યુઝ કરીએ છીએ ને 22/7, ઈ એની અપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુ છે. 3.14 પાઈની અપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુ છે. બાકી પાઈની ઓરિજિનલ વેલ્યુનો તો કોઈ માપ જ નથી. ઈ 3.14 પછી આ એની ગાડી ચાલે જ રાખશે, એ ઊભું જ નહીં રહે, બરાબર ને? આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ 3.14 or 22/7, that is approximate value of pi. તો બહુ ક્લિયર રહેજો, પાઈ ઇઝ એન ઇરરેશનલ નંબર. ટ્રુ ઓર ફોલ્સમાં ઘણી બધી વાર અલગ અલગ એક્ઝામ્સમાં પૂછાતું હોય છે. √2, બરાબર ને? ઘરે ટ્રાય કરશો, વિડીયો તમે જોઈ લ્યો આરામથી, પછી ઘરે કેલ્ક્યુલેટરમાં ટ્રાય કરજો. એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલની અંદર ઓર iOS ની અંદર કેલ્ક્યુલેટરને સાયન્ટિફિક મોડ ઉપર જવા દેજો, और કમ્પ્યુટરની અંદર બી સાયન્ટિફિક મોડ હશે, એમાં તમે √2 લખજો, બરાબર ને? એનો આન્સર આવશે 1.41 સમથિંગ સમથિંગ સમથિંગ. એ ચાલુ જ રહેશે, એ ઊભું જ નહીં રહે, બરાબર ને? સો √2 ઇઝ એન ઇરરેશનલ નંબર. એવી જ રીતના બધા નંબર્સના રૂટ બી ઇરરેશનલ નંબર્સ છે, વિથ ફ્યુ એક્સેપ્શન્સ. √3 ઇઝ ઓલ્સો એન ઇરરેશનલ નંબર, બટ √4 ઇઝ નોટ એન ઇરરેશનલ નંબર. આ ભાઈ તો રેશનલ નંબર છે, બરાબર ને? √4 કેવો નંબર છે? રેશનલ. વાય? √4 નો આન્સર શું આવે? 2, અને 2 તો રેશનલ નંબર છે, એટલે જ આપણે આને સેપરેટ કલરથી બતાવ્યો છે. તમે જ્યારે લખો ત્યારે બહુ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા બી 3/0 ઇરરેશનલ છે, આને નીચે લખી નાખજો. અને એવી જ રીતના અહીંયા બીજા બધા ઇરરેશનલ નંબર છે, બટ √4 છે એ રેશનલ નંબર છે, એટલે આપણે એને ડિફરન્ટ કલરથી અહીંયા દર્શાવવામાં આવેલો છે. બટ આગળ વધીએ. √5 irrational number, √6 again irrational number, √7 irrational number, √8 is also irrational, √9. તો √9 નો આન્સર તો we know 3. તો √9 irrational number નથી. In short, square root of positive integers are irrational numbers except perfect squares. Except perfect square. મતલબ તમે 1 થી ચાલુ કરો અને આગળ વધતા જાઓ તો બધા નંબરનો રૂટ છે ને એ ઇરરેશનલ નંબર હશે, એક્સેપ્ટ જે નંબર પરફેક્ટ સ્ક્વેર હોય. એટલે √1 છે એ રેશનલ નંબર છે, પછી √2 √3 ઇરરેશનલ, √4 રેશનલ,
√5, √6, 7, 8 પાછા ઇરરેશનલ, √9 રેશનલ. આગળ વધીએ તો √10, 11, 12, 13, 14, 15. √10 થી લઈને √15 બધા પાછા ઇરરેશનલ આવશે. એ કોઈ પરફેક્ટ સ્ક્વેર નથી. બટ √16, તો √16 ઇઝ અ રેશનલ નંબર. વાય? બીકોઝ √16 નો આન્સર આપણને ખબર છે 4. સો આ થોડુંક રિવિઝન જેવું હતું. અને આવું આપણે થોડુંક લાસ્ટ યર બી જોયું હતું. ઇરરેશનલ નંબર્સ આર નોન ટર્મિનેટિંગ એન્ડ નોન રિકરિંગ. નોન ટર્મિનેટિંગ એટલે ઊભા જ નહીં રહ્યા, નોન સ્ટોપ દોડતા જ રહેશે, ગાંડા છોકરાની જેમ. આપણી ગઈ વખતે વાત થઈ હતી, બરાબર ને? બ્રેક વિનાની ગાડી મન ફાવે ત્યાં ટર્ન મારે, કોઈ પ્રોપર મેનરમાં બી નહીં ચાલે, ગમે તે નંબર આવશે, કોઈ પ્રોપર પેટર્નમાં નંબર રિપીટ નહીં થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એમ કહીએ બાય 2.56, 56, 56, 56, આવી કોઈ પેટર્ન હોય ને અને નંબર ઊભો ન રહે તો એ રેશનલ હશે. પણ ઇરરેશનલમાં એવું કઈ માપ જ નથી ભાઈ. 2.56, 7, 8, 2, 4, 3, 7, 8, 7, 8, 9, 7, 8, 7, 8, 7, આ ચાલતું જ રહેશે, કોઈ પેટર્ન નથી. તો એવા નંબરને આપણે શું કહેશું? નોન ટર્મિનેટિંગ, ઊભા નથી રહેતા અને મન ફાવે તેમ દોડે છે, નોન રિકરિંગ. આવા આપણા ઇરરેશનલ હશે. રેશનલ નંબર વિશે આપણે આગળના સ્લાઇડમાં થોડું જોઈએ વધારે. આ ડેટા જે તમારી સ્ક્રીન ઉપર અત્યારે દેખાય છે એને આપ લખી લેશો પ્લીઝ. પ્લીઝ પોઝ યોર વિડીયો, રાઈટ? પ્લીઝ પોઝ યોર વિડીયો, ટેક યોર ઓન ટાઈમ, તમારો પોતાનો સમય લઈ લ્યો અને આ જે આપણી પાસે અત્યારે સામે છે એને લખી કાઢો. લખવાની અંદર એ ધ્યાન રાખજો 3/0 ઇરરેશનલ નંબર છે. એવી જ રીતના અહીંયા √4 અને √9 બંને રેશનલ છે. એટલું પ્લીઝ તમે માર્ક કરી આપજો તો કોઈ કન્ફ્યુઝન ન રહે. ટેક યોર ઓન ટાઈમ, વિડીયો પોઝ કરી આપો પ્લીઝ. So I hope you have written this. Let's move ahead. Types of rational numbers, right? On the basis of their decimal form, જે કોઈ બી રેશનલ નંબર છે in the form of numerator upon denominator or in p upon q form, you can divide the numerator with denominator. તો આપણી પાસે આન્સર આવશે અને એ જે આન્સર આવશે એને આપણે ઓળખીએ છીએ by the name of decimal form, બરાબર ને? તો ડેસિમલ ફોર્મ ઓફ રેશનલ નંબર કેન બી ઓફ ટુ ટાઈપ્સ. અગેન અહીંયા જે રેશનલ નંબરની ડેફિનેશન અને થોડા એક્ઝામ્પલ્સ છે બાજુમાં રેશનલ નંબરના. યુ કેન સી ઓલ ઓફ ધેમ આર રેશનલ, રાઈટ? હવે આપણે શું કરશું? વી વિલ ડિવાઈડ 3 with 4. 3/4 નો આન્સર આપણે જોઈએ. જ્યારે તમે 3 ને 4 થી ડિવાઈડ કરશો યુ વિલ ગેટ ધ આન્સર 0.75. તમારે ડિવાઈડ નથી કરવાનું અત્યારે, પછી ટ્રાય કરજો. બટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, બહુ ધ્યાનથી, જેટલું ધ્યાનથી આ પાર્ટ જોયું હશે એટલું આગળ સમ કરવામાં મજા આવશે. -7/20 આપણે કરીએ તો વી વિલ ગેટ ધ આન્સર -0.35. 2/-5 કરીએ તો વી વિલ ગેટ ધ આન્સર -0.4. 1/3 કરીએ તો 0.3333 ડોટ 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 મીન્સ કોઈ પરફેક્ટ આન્સર નથી. ધીસ વિલ કન્ટિન્યુ. આ 3 છે એ ભાઈ રિપીટર થશે. એવી જ રીતના 1/11, so it will give us 0.0909090909. It will continue, it will not suffice, right? And next is 32/99, so that will give us 0.32323232. This 3232 will continue, બરાબર? હવે જે વાત કહું છું ને એ મગજમાં ફિટ બેસાડી લેજો, બહુ આરામથી, બહુ ધ્યાનથી. સી 1, 2, 3, 4, 5 and 6 6 રેશનલ નંબર આપેલા છે. આ જે ઉપર છે ને 6 એ 6 રેશનલ છે, બરાબર? ઓલ 6 ઓફ ધેમ આર રેશનલ. હવે આપણે એનો ડેસિમલ ફોર્મ જોઈએ તો આપણી પાસે બે ટાઈપના આન્સર આવે છે. આ ત્રણ નંબર પહેલા જોઈએ આપણે. તમે જુઓ એક પરફેક્ટ વેલ્યુ છે ભાઈ 0.75, એટલે પૂરું થઈ ગયું એમ. 0.75 એટલે 0.75, પછી એમાં કંઈ બીજું નવીનતા નથી. -0.35, એવી જ રીતના અહીંયા -0.4. એ ત્યાં નંબર ઊભો રહી ગયો બિચારો ડિવાઈડ થઈને. હવે એનું ફર્ધર ડિવિઝન પોસિબલ નથી. તો અહીંયા જે તમારો ડેસિમલ ફોર્મ છે ને એ ઊભો રહી ગયો. અકોર્ડિંગ ટુ ધ લેંગ્વેજ ઓફ ટેક્સ્ટ બુક યોર નંબર ઇઝ ટર્મિનેટેડ. આ નંબર ઊભો રહી ગયો. તો આવા જે છે ને, આ જે નંબર છે ને, આ જે રેશનલ નંબર્સ છે ને એ બધા ટર્મિનેટિંગ છે. કેવા છે? ટર્મિનેટિંગ. ધ ડેસિમલ એક્સપ્રેશન ઓફ ફર્સ્ટ 3 રેશનલ નંબર્સ ઇઝ ટર્મિનેટિંગ, બરાબર છે? સો આ બધાને આપણે શું કહી દઈએ? ટર્મિનેટિંગ. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈપ ઓફ ડેસિમલ એક્સપ્રેશન ઓફ રેશનલ નંબર્સ વિચ આર ટર્મિનેટિંગ. શ્યોર? આ બધા જોઈએ આપણે. આ ઊભા નથી રહેતા, બરાબર ને? દે આર નોટ સ્ટોપિંગ, they are just continuing and dividing dividing and dividing. So આ જે ત્રણ નંબર છે આપણી પાસે, these three numbers whose decimal expression is not stopping,
they are non terminating. જે ઊભું રહી જાય છે એ ટર્મિનેટિંગ. તો જે ભાઈ ઊભા નથી રહેતા એને આપણે કહેશું નોન ટર્મિનેટિંગ. શું કહી દઈશું આપણે? નોન ટર્મિનેટિંગ. બટ એક ખાસિયત છે, જ્યારે બી રેશનલ નંબર ઊભો નહીં રહે એટલે ટર્મિનેટ નહીં થાય ત્યારે એ પોતાની જાતને રિપીટ કરશે. જો અહીંયા 3 કન્ટિન્યુઅસલી રિપીટ થાય છે, સિંગલ ડિજિટ રિપીટ થાય છે. એવી રીતના અહીંયા 090909 કન્ટિન્યુઅસલી રિપીટ થાય છે. એવી રીતના અહીંયા 323232 કન્ટિન્યુઅસલી રિપીટ થાય છે. તો જે નંબર ઓર જે રેશનલ નંબર નોન ટર્મિનેટિંગ હશે એ સાથે સાથે કેવો હશે? રિકરિંગ ઓર રિપીટિંગ. તમે આની જગ્યાએ રિપીટિંગ વર્ડનો ઉપયોગ બી કરી શકો છો. સો રેશનલ નંબર્સ or decimal expression of rational numbers is of two types. This can be either terminating, number ઉભો રહી ગયો, or they can be non-terminating recurring. Non-terminating recurring. તો ડેફિનેશન તો તમે પહેલા જ લખી ચૂક્યા છો નવા પેજ ઉપર, એક્ઝામ્પલ્સ અને એને આવી રીતના એનો આન્સર અને બંને ક્લાસિફિકેશન કરી આપજો. હજી અત્યારે વિડીયો પોઝ નથી કરવાનો, આપણે થોડી હજી વસ્તુઓ સમજી લઈએ. ડન. સો આ ક્લિયર છે? આન્સર ઉભો રહી ગયો, ટર્મિનેટિંગ. અહીંયા નંબર ઉભો નથી રહેતો, નોન ટર્મિનેટિંગ, બટ ઇટ ઇઝ ગેટિંગ રિપીટેડ. સો નોન ટર્મિનેટિંગ એન્ડ રિપીટિંગ ઓર રિકરિંગ બે ટાઈપના ડેસિમલ એક્સપ્રેશન છે આપણી પાસે. નોટ બહુ મસ્ત મજાની છે. The decimal form of rational numbers will be terminating, yes, or non-terminating recurring. Depends upon, આ કોની ઉપર આધાર રહે છે? બરાબર ને? બહુ મસ્ત વર્ડ યુઝ થઈ રહ્યો છે. Depends upon denominator of the fraction. ડિનોમિનેટર ને પ્લીઝ અંડરલાઈન કરજો. હું ભૂલી ગયો છું, તમે ન ભૂલતા. ડિનોમિનેટર ને અંડરલાઈન કરજો whenever you write. તમારો આ આન્સર ડેસિમલ ફોર્મ ટર્મિનેટિંગ હશે ઓર નોન ટર્મિનેટિંગ હશે. that depends upon your numerator, denominator. that depends upon denominator of your fraction. એટલે ન્યુમરેટર નો કોઈ રોલ જ નથી દોસ્ત. તમે ન્યુમરેટર માં ગમે લખો, 3 7 1 2, શાહરુખ ખાન, અક્ષય કુમાર, અમિતાભ બચ્ચન, જી જેને ગમે તે, બરાબર ને? ગમે તે ઇન્ટીજર લખો, that is fine, but your denominator defines, તમારો ડિનોમિનેટર કઈ ટાઈપનો છે એ ડિફાઇન કરશે કે ભાઈ તમારો નંબર ટર્મિનેટિંગ છે કે નોન ટર્મિનેટિંગ. હવે જો આટલું નોલેજ આપણી પાસે 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં બી હતું કે ભાઈ નંબર ઇઝ ટર્મિનેટિંગ ઓર નંબર ઇઝ નોન ટર્મિનેટિંગ. ધીસ યુ ન્યુ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 9th ઓલ્સો, ફર્સ્ટ ચેપ્ટર હતો ત્યારે બી, એ તો કદાચ યાદ હશે. બટ હવે આ ચેપ્ટરમાં આપણે નવું શું શીખવાનું રહ્યું? કોઈ પણ રેશનલ નંબર આપણને આપવામાં આવે ને એનો ડિનોમિનેટર જોઈ અથવા તો એના ડિનોમિનેટરમાં થોડી કેલ્ક્યુલેશન આપણે શીખવાની છે અને આપણે ડિવિઝન કર્યા વિના બોલી જવાનું છે કે આનો ડેસિમલ એક્સપ્રેશન ટર્મિનેટિંગ હશે કે નોન ટર્મિનેટિંગ અને રિપીટિંગ હશે. બરાબર? ગયા વર્ષે આપણે શું કરવું પડતું હતું? કોઈ આપણને કહે ભાઈ 3/4 છે એ ટર્મિનેટિંગ છે કે નોન ટર્મિનેટિંગ છે, તો આપણે 3 ને 4 થી ડિવાઈડ કરતા હતા. ઓર અહીંયા 32 ને 99 થી ડિવાઈડ કરી અને આપણે કહીએ કે ભાઈ ધીસ ઇઝ ટર્મિનેટિંગ ઓર ધીસ ઇઝ નોન ટર્મિનેટિંગ. આ વર્ષે આપણે ડિવિઝન નથી કરવાનું, માત્ર ડિનોમિનેટરને જોઈ લેવાનો અને થોડીક માઇનર કેલ્ક્યુલેશન શીખવાની છે. હમણાં આપણે આગળના પાઠમાં જોઈએ. એ કેલ્ક્યુલેશન તમે કરીને આપો એટલે ડિનોમિનેટર જોઈને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આ ટર્મિનેટ થશે અને આવડું આ ટર્મિનેટ નહીં થાય. ક્લિયર છે વાર્તા? અને એના માટે થોડા રૂલ્સ છે આપણી પાસે, જે આપણી પાસે થિયરમ 1.5, થિયરમ 1.6 અને 7 માં આપેલા છે. એ થિયરમ બી આપણે સમજશું. 1.5 અને 1.6 બંને સેમ છે, અત્યારથી તમને કહી દઉં છું, તે બોથ આર સેમ, બરાબર ને? બટ બંનેના વર્ડિંગ્સમાં થોડો ઘણો ફેરફાર છે અને 1.7 આના ઉપર રિલેટેડ છે. તો નેક્સ્ટ પાર્ટમાં આપણે આ જોઈએ. પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો. અગેન રિપીટિંગ, પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ મચ. આ એક્ઝામ્પલ્સ લખી લ્યો, આન્સર્સ, ટર્મિનેટિંગ, નોન ટર્મિનેટિંગ, નોટ, અને આ બી લખી નાખજો. In order to understand this, we have to see theorem 1.5, 1.6 and 1.7. Please pause the video and write this much down. Okay, so let's move to next part. Theorem 1.5, right? So we will study theorem 1.5, 1.6 and 1.7. બહુ આરામથી અને ધ્યાનથી વાંચીએ. તમે જોઈ શકો છો સામે ક્યાંક વ્હાઇટ કલર છે, ક્યાંક બ્લુ છે. જે થોડું કામ આવશે આપણને. લેટ એક્સ બી અ રેશનલ નંબર. બરાબર ને? હવે આનાથી આગળ વાંચવું જ નથી. લેટ એક્સ બી અ રેશનલ નંબર. જો ભાઈ આ એક્સ આવી ગયો, રેશનલ નંબર છે, એન્ડ રેશનલ નંબરને આપણે p/q તરીકે લખી શકીએ છીએ. ડન. હુઝ ડેસિમલ એક્સપ્રેશન ટર્મિનેટ્સ. એટલે આને તમે ડિવાઈડ કરશો તો આન્સર આવે એ ટર્મિનેટ થઈ જવો જોઈએ, ઊભો રહી જવો જોઈએ. Then x can be expressed in the form p/q where p and q are co-prime.
હવે આ મસ્ત નવો વર્ડ આવ્યો, પી એન્ડ ક્યુ આર કો પ્રાઇમ. તો બીજું કંઈ સમજતા પહેલા આપણે સમજી લઈએ that what are co-prime numbers. P and Q are co-prime. પ્લીઝ ડોન્ટ બી કન્ફ્યુઝડ. જે બોલું છું એ બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. તો મોટા ભાઈ અહીંયા જો, આજુબાજુમાં જોવામાં, હા દેખાય છે અહીં બધું. વેરી ગુડ. હા, અમુક અમુક નહીં જોતો હોય તોય ધ્યાનથી જોવા માંડે છે. તો સરને ક્યાંથી ખબર પડે? અહીં પાઈ નથી દેખાતું, મજા કરો. આ તો આમ એલર્ટનેસ આ બાજુ આવે એટલે થોડુંક મસ્તી કરી તમારી. તો અહીંયા જોવો ભાઈ બધા, what are co-prime numbers. પ્લીઝ ડોન્ટ કન્ફ્યુઝ co-prime numbers અને prime numbers. prime numbers આખી વસ્તુ જુદી છે. પ્રાઇમ પહેલા આપણે પ્રાઇમ નંબર સમજી લઈએ. પ્રાઇમ નંબર એટલે એવા નંબર જેના બે જ ફેક્ટર છે, બરાબર છે? એક તો 1 અને એ નંબર પોતે. હવે આપણે જોઈ લઈએ કો પ્રાઇમ નંબર્સ. those numbers whose highest common factor is 1, which means the only common divider they have is 1 and nothing else. એટલે અહીંયા મારી પાસે એક p છે અને બીજો q છે. તો એ બંને નંબરમાં હવે કાંઈ કેન્સલ થવું જોઈએ નહીં. એ બંને નંબરમાં 1 જ કોમન હોવો જોઈએ, બીજું કાંઈ કોમન હોવું જોઈએ નહીં. આ સિમ્પલ ભાષામાં કો પ્રાઇમ નંબર્સ. અમુક વખતે તમને ખ્યાલ છે, તમને નાનપણમાં ભણતા હતા કે રેશનલ નંબર તમારી પાસે હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે હોય 6/9, બરાબર ને? ન્યુમરેટરમાં 6 છે ને ડિનોમિનેટરમાં 9 છે. વી આર હેવિંગ 6/9. તો 6 અને 9 ને તમે કેન્સલ કરી શકો છો, બરાબર ને? 3 થી 3 2s are 3 3s are. તો 6/9 ની જગ્યાએ નવો નંબર આવી જશે 2/3. તો 6 અને 9 છે ને એ બંને કો પ્રાઇમ નથી, પણ 2 અને 3 છે ને એ બંને કો પ્રાઇમ કહેવાય. હવે એમાં કંઈ કેન્સલ થાય એમ નથી. આઈ હોપ તમને ક્લિયર છે વોટ ડુ વી મીન બાય કો પ્રાઇમ નંબર્સ. તમારા ન્યુમરેટરમાં અને ડિનોમિનેટરમાં કાંઈ કેન્સલ થવા માટે વધવું જોઈએ નહીં. એનો મીનિંગ કો પ્રાઇમ નંબર્સ થાય. એટલે હંમેશા સમ કરતા પહેલા ચેક કરી લેવાનું આ થિયરમ બેઝમાં કે ભાઈ ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટરમાં કંઈ કેન્સલ થતું હોય તો વરી દેવાનું. એ થઈ જાય પછી જ તમારો ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટર કો પ્રાઇમ કહેવાશે. ટેકનિકલ ભાષામાં we can say that their HCF is 1. So let us see an example. Suppose we are having 375/100. આ 3.75 ને ભૂલી જાવ અત્યારે, રાઈટ? આને ભૂલી જાઓ. 375/100. Now 375 અને 100 એ બંને કો પ્રાઇમ નથી. They are not co-prime, right? But when we cancel them, we get 15/4. And 15/4 or 15 and 4 are co-prime because you cannot cancel anything now. તમે 15 અને 4 માં હવે કંઈ પણ કેન્સલ નથી કરી શકતા. ભાઈ 2 થી 3 થી બંનેનો કોઈ કોમન ફેક્ટર નથી. 15 અને 4 નો હવે એક જ કોમન ફેક્ટર છે 1. એના સિવાય બીજો કોઈ કોમન ફેક્ટર નથી. આપણે 375 અને 100 ના કોમન ફેક્ટર હતા, એના લીધે આપણે કેન્સલ થઈને અહીંયા આપણને પહોંચી ગયા, બરાબર ને? શું કર્યું છે આપણે? 25 15s are 25 4s are. તો અહીંયા કોમન ફેક્ટર 25 બી હતો, બટ હવે 15/4 આવી ગયું તો કોઈ કોમન ફેક્ટર નથી. તો નાઉ 15 and 4 are co-prime. તો આના બેસિસ ઉપર કોઈ સમ પૂછાય તો ઓલવેઝ બી અલર્ટ. હંમેશા પહેલા ચેક કરવાનું કે ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટરમાં જે કંઈ બી કેન્સલ થતું હોય બધું કેન્સલ કરી દેવાનું. તો બંને નંબર આપણા co-prime બની જાય, પછી આગળ વધવાનું, રાઈટ? સો થિયરમ તરફ પાછા વળીએ. x કોઈ રેશનલ નંબર છે. અહીંયા આપણે x ની જગ્યાએ લીધું છે 375/100 અને એમાં આપણે કેન્સલ કરીને બનાવી દીધું છે 15/4. તો હવે આપણો રેશિયો બની ગયો છે 15/4. p and q are co-prime and the prime factorization of q એટલે ડિનોમિનેટર is of the form 2m 5n where n and m are non-negative integers. આને ભૂલી જઈએ, અત્યારે આપણા માટે એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Q એટલે ડિનોમિનેટર. જો આપણી આની પહેલાના પાર્ટમાં હમણાં 2-3 મિનિટ પહેલા વાત થઈ હતી કે તમારો ડેસિમલ ફોર્મ ટર્મિનેટિંગ હશે કે નોન ટર્મિનેટિંગ હશે, that only depends upon your denominator. That only depends upon your denominator. તો જો તમારો ડિનોમિનેટર એનું તમે પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરો, પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન હવે બધાને ખ્યાલ છે, ડિનોમિનેટરનું તમે પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરી લ્યો અને જો તમારો ડિનોમિનેટર આવો લાગતો હોય 2m એટલે કોઈ પાવર હશે અને 5n એટલે 5 માં બી કોઈ પાવર હશે, બરાબર ને? મતલબ તમારો બેઝ 2 હોવો જોઈએ અને 5 હોવો જોઈએ. આવો તમારો જો ડિનોમિનેટર લાગતો હોય તો તમારો ડેસિમલ એક્સપ્રેશન જે છે રેશનલ નંબરનો એ ટર્મિનેટિંગ હશે. અને આવો ન લાગતો હોય તો નોન ટર્મિનેટિંગ હશે. બહુ સિમ્પલ વાત છે. મતલબ તમે પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરો તો અહીંયા 2 અને 5 સિવાયનો બીજો કોઈ બેઝ આવવો જોઈએ નહીં. ખાલી 2 આવશે તો ચાલશે, 5 રેઝ ટુ 0 લખી શકીએ. ખાલી 5 આવે તો બી ચાલશે,
રાઈટ? પણ માની લ્યો તમારા પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશનમાં 3 આવે છે, 7 આવે છે, 9 આવે છે, 11 આવે છે. સોરી, 9 તો નહીં આવે, 9 પ્રાઇમ નંબર નથી, બટ 11 આવે છે. આવું કંઈક બી બહારનું પ્રાણી આવી જાય છે 2 અને 5 સિવાયનું, તો તમારો ડેસિમલ એક્સપ્રેશન કેવો હશે? નોન ટર્મિનેટિંગ. બરાબર ને? અને જો ખાલી 2m 5n આ ફોર્મેટમાં હોય તો કેવું હશે? ટર્મિનેટિંગ. આઈ હોપ સમજાઈ ગયું હશે. ન સમજાણું હોય તો બી જરા બી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. 10 ક્વેશ્ચન છે આપણી પાસે અને બધા હું સોલ્વ કરાવીશ. એક બી હોમવર્કમાં નહીં આપું. 10 એ 10 હું સોલ્વ કરાવીશ. બરાબર ને? આ વિડીયોની અંદર 10 એ 10 આપણે સોલ્વ કરશું અને એક્ઝેક્ટ ક્લિયર થઈ જશે કે ક્યારે ટર્મિનેટિંગ હશે, ક્યારે નોન ટર્મિનેટિંગ હશે. હવે જો અહીંયા 4 આપણો ડિનોમિનેટર છે ઓર q આપણો ડિનોમિનેટર છે. એન્ડ q ઇઝ ઓફ ધ ફોર્મ 2m 5n. જો અહીંયા ડિનોમિનેટરમાં શું છે? 4. અને 4 નું તમે ફેક્ટરાઇઝેશન કરો તો શું લખી શકીએ આપણે? 2 સ્ક્વેર. ઓર 2 સ્ક્વેર ને આપણે વધુ સારી રીતના આવી રીતના લખી શકીએ 2 સ્ક્વેર ઇન્ટુ 5 0. સર, 5 0 બેટા બાળપણ, નાનપણ, હવે તમે જવાનીમાં આવી ગયા, અલગ વસ્તુ છે. મોટા થઈ ગયા છો, જવાબદાર થઈ ગયા છો. બટ 5 એનીથિંગ રેસ ટુ 0 ઇઝ 1. તો એ તો આપણે ગમે ત્યાં લખી શકીએ છીએ. હવે જો અહીંયા તમે કમ્પેર કરો 2 સ્ક્વેર ઇન્ટુ 5 આ આના જેવું લાગે છે ને ભાઈ? 2 ના બેઝમાં કોઈ પાવર છે, 5 ના બેઝમાં કોઈ પાવર છે. હવે અહીંયા 2 અને 5 સિવાયનું વચ્ચે 3 7 કંઈ છે નહીં. 2 અને 5 જ હોવા જોઈએ. તો 4 કેન બી એક્સપ્રેસ્ડ ઇન ધ ફોર્મ 2m 5n. ડિનોમિનેટરની આપણે શોખફોડ કરી લીધી, ઇન્વેન્શન થઈ ગયું આપણું કે ભાઈ 4 ને આપણે આવી રીતના લખી શકીએ છીએ. ડિનોમિનેટરને જો આવી રીતના લખી શકતા હોય તો 375/100 નો આન્સર ઓર 15/4 નો આન્સર ટર્મિનેટ થશે. જો ટર્મિનેટ થાય છે, તમે 15/4 કરજો, ડિવાઈડ કરજો તો 3.75 આન્સર આવશે. એ ઊભો રહી જશે નંબર. બરાબર ને? જો ડિનોમિનેટર આવો ન હોત ને, અહીંયા 2 સ્ક્વેર 5 ને હજી 3 આવે, તો પછી ડિવિઝન કન્ટિન્યુ રહે. એ ઊભું જ નથી રહેવાનું. એ બી આપણે સમજશું. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. અગેન આઈ એમ અનાઉન્સિંગ, પ્લીઝ પોઝ યોર વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ સ્લાઇડ એઝ ઇટ ઇઝ. કોઈ પણ ફેરફાર વિના આવી રીતના મસ્ત મજાનું થિયરમ 1.5 અને એક્સપ્લેનેશન લખી નાખો. ટેક યોર ઓન ટાઈમ. પ્લીઝ પોઝ યોર વિડીયો. સો આઈ હોપ યુ હેવ રિટન ધીસ. લખાઈ ગયું હશે બધાને. હવે જોઈ લઈએ આપણે. હા, આ રહી ગયું ભાઈ. સો ઇફ prime factorization of denominator looks like 2m 5n, then decimal form of such rational number is terminating. આ શોર્ટમાં આપણે આપણી ભાષામાં થિયરમ લખી નાખ્યો છે અહીંયા. વેરી સોરી. આ બી લખી નાખો. પ્લીઝ અગેન પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ડાઉન. ફાઇન. સો લેટ્સ મૂવ ahead now. Theorem 1.6. Let x is equal to p upon q be a rational number such that prime factorization of q is of the form 2m 5n, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expression which terminates. આ theorem 1.5 નું કન્વર્સ છે, nothing else. કોઈ ફેરફાર નથી. બરાબર ને? તમે આરામથી બંનેના સ્ટેટમેન્ટ વાંચજો. This theorem 1.6 is same as theorem 1.5. કોઈ ડિફરન્સ નથી એમાં. બરાબર ને? તો આપણે આ સમજી ચૂક્યા છીએ. લેટ અસ નાઉ મૂવ ટુ થિયરમ 1.7. આ થિયરમ 1.7 માં આપણે પહેલા જ સમજી ચૂક્યા છીએ કે ભાઈ કોઈ રેશનલ નંબર છે p upon q ના ફોર્મમાં, અને જો એના ડિનોમિનેટરનું પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન 2m 5n જેવું નથી, જો અહીંયા લખ્યું છે નોટ ઓફ ધ ફોર્મ, તમે એનો પ્રાઇમ ફેક્ટર પાડો અને એમાં 2m 5n સિવાય હજી કોઈ બેઝ આવતો હોય તો x તમારો જે રેશનલ નંબર છે એનો ડેસિમલ એક્સપાન્શન કેવું હશે? નોન ટર્મિનેટિંગ. નંબર ઊભો નહીં રહે એન્ડ રીઅરિંગ. ધ નંબર વિલ કીપ ગેટિંગ રિપીટેડ. ધ નંબર વિલ રિપીટ ઇટસેલ્ફ. તો આ ક્લિયર છે. એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ આપણે. આપણી પાસે એક રેશનલ નંબર છે p upon q. p અને q કો પ્રાઇમ હોવા જોઈએ. બહુ ક્લિયર કહી દઉં. થિયરમમાં લખ્યું હોય ન લખ્યું હોય, વી હેવ ટુ ઓલવેઝ ચેક. ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટરમાં જે કંઈ બી કેન્સલ કરી શકો છો, કેન્સલ ઇટ. આપણે નંબર અઝ્યુમ કરીએ 32/99. હમણાં આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું 32/99. રાઈટ? હવે 32 અને 99 માં કંઈ કેન્સલ થાય એમ જ નથી. બરાબર ને? 32 અને 99 માં કંઈ પણ કેન્સલ થાય એમ નથી. ધે આર કો પ્રાઇમ. રાઈટ? હવે આપણે કોની પાછળ પડવાનું છે? ડિનોમિનેટરની પાછળ પડવાનું છે. બરાબર ને? તો હાલો આપણે ડિનોમિનેટર સાથે લવન કરીએ. 99 નું પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરીએ. શું કરીએ? પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન ઓફ ડિનોમિનેટર. હવે 99 એટલે 11 into 9 થાય ને? 99 એટલે 11 into 9, અને 9 ને આપણે લખી શકીએ છીએ 3 સ્ક્વેર. તો શોર્ટમાં વી કેન રાઇટ 99 લાઈક ધીસ, 3 સ્ક્વેર into 11 raised to 1. હવે તમે જો આનું ડાચું ક્યાંયથી આના જેવું લાગે છે?
નથી લાગતું ને અહીંયા બેઝમાં 3 છે અહીંયા બેઝમાં 2 છે પેલા તો બેઝમાં 3 આવ્યો ને વાર્તા પટી દે બીજું કંઈ ચેત જ ન કરવું આપણે બેઝ 2 અને 5 સિવાયનો જેવો કંઈ દેખાય એટલે મર્યા આ નંબર ટર્મિનેટિંગ નથી આ નંબર કેવો છે નોન ટર્મિનેટિંગ અને નોન ટર્મિનેટિંગ હોય તો રિકરિંગ હોય જ સો 99 is not of the form 2 raised to m 5 raised to n q is not of the form 2 raised to m 5 raised to m means denominator so decimal expression of this number is non terminating and recurring અને તમે ડિવાઇડ કરીને જોઈ લેજો 32 ને 99 થી ડિવાઇડ કરશો તો આન્સર કંઈક આવો આવી જશે 0.32323232 and this will continue બહુ સિમ્પલ છે રાઈટ તો આ તો થોડો ચમત્કાર કહેવાશે ને કે માત્ર તમે ડિનોમિનેટરનું પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરો અને તમે કહી શકો છો કે આ નંબરને ડિવાઇડ કરશો તો આન્સર ટર્મિનેટ થશે અને આ નંબરને ડિવાઇડ કરશો તો આન્સર ટર્મિનેટ નહીં થાય બરાબર ને અગેન આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ પોઝ ધ વિડીયો થિયરમ 1.6 ભલે ઓલા જેવો જ છે સ્ટીલ લખી નાખીએ આપણે જેવું અહીંયા અત્યારે તમારી સામે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે પ્લીઝ લખવાનું સ્ટાર્ટ કરો પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ વેનએવર યુ ફિનિશ વી વિલ કન્ટિન્યુ રાઈટ પ્લીઝ પોઝ યોર વિડીયો yes so all of you might have finished noting this so let us see now the summarized form of theorem 1.6 and 1.7 right summarized form માં ખ્યાલ આવે છે ને ભાઈ કે નહીં let us see the summarized form right summary मतलब થિયરમ 1.6 1.7 1.5 બધું પ્રોફેશનલ ભાષામાં મસ્ત મેથેમેટિકલ લેંગ્વેજની અંદર આપેલું છે અહીંયા અને ક્યારેક આમ સિમ્પલ ભાષામાં ભૂલાઈ જાય પેલું આમ આયુર્વેદા જેવું કરશું આપણે ઓલી બધી વનસ્પતિ ડિરેક્ટ ખાવી એના કરતાં આપણે એનો પાવડર બનાવી લઈએ અને પછી ખાઈ લઈએ તો જડીબુટી છે તમારી પાસે હવે ઓલવેઝ લુક એટ ધ ડિનોમિનેટર આ થિયરમ 1.5 6 અને 7 ની સમરી છે ડિનોમિનેટર your denominator can be expressed in the form of 2 raised to m 5 raised to n આ રીતે જો તમે ડિનોમિનેટર બતાવી શકો છો 2 raised to m 5 raised to n then your rational number will have a terminating decimal expansion right I am again repeating this your denominator if your denominator can be expressed in this form 2 raised to m 5 raised to n then your decimal expression will be terminating sure and next if your denominator cannot be expressed either it can be expressed or it cannot be expressed probability શીખવું હોય તો બી શીખી શકીએ છે this can be expressed and this cannot be expressed right so જો express ન થઈ શકે આ ફોર્મમાં 2 raised to m 5 raised to n then your decimal expansion will be non terminating number ઉભો નહીં રહે but it will repeat itself repeating or recurring તો આ 1.5 1.6 અને 1.7 ની સમરી છે please pause the video and draw this chart right આ હેલ્પફુલ થશે તમે વર્ટિકલી બી ડ્રો કરી શકો છો that depends upon you I again repeat and request you to please pause the video and write this down so I hope you have written this now we will see exercise 1.4 question number 1 exercise 1.4 ના question number 1 માં 10 question આપેલા છે fine so there are 10 questions and what we have to do we without actually performing the long division state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or non terminating repeating decimal expansion मतलब જે આપણે હમણાં ભણ્યા 15-20 મિનિટમાં એનું આપણે પરફોર્મન્સ અહીંયા બતાવવાનું છે we do not have to do the division denominator ને જોઈ અને આપણે કહેવાનું છે કે ભાઈ આ નંબર ટર્મિનેટિંગ હશે કે નોન ટર્મિનેટિંગ હશે તો બહુ સિમ્પલ છે if you can express the denominator in the form of 2 raised to m 5 raised to n then it is terminating if you cannot express બરાબર ને તો that is non terminating but ભૂલ ક્યાં થાય છે બરાબર ને સારા હોશિયાર લોકોની ભૂલ ક્યાં થાય છે before checking the denominator you have to see whether the numerator and denominator are co-prime આ ભૂલી જાય છે બધા બરાબર ને બધું આવડતું હોય જ્યારે વર્ષ દિવસ પૂરો થઈ જાય બોર્ડ એક્ઝામનો ટાઈમ આવે તો સર આમાં તો ડિનોમિનેટર આમ થાય છે બટ તો બી નોન ટર્મિનેટિંગ આવે છે એક જ ભૂલ હોય છે ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટર કોપ્રાઇમ હોવા જોઈએ એટલે જેટલા બી ક્વેશ્ચન છે એમાં સૌથી પહેલા ચેક કરવાનું છે કે ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટરમાં કંઈ કેન્સલ થાય છે જેટલું કેન્સલેશન પોસિબલ હોય બધું કેન્સલેશન મારી ધોડી નાખો બધું આમ ટીપી નાખો વ્યવસ્થિત ભૂકો પર નાખો બરાબર
જે તમારી પાસે છેલ્લે વધે ને તો હવે ત્યાં કેન્સલ થાય એમ નથી, હવે સામેવાળા ભાઈ ત્યાં કરી શકે એમ નથી, પછી જ એનો ડિનોમિનેટર ચેક કરજો. એટલે જરાય સામેવાળાને નબળામાં લેતા નહીં. પેલા ધોઈ નાખવાનો વ્યવસ્થિત સાબુ પાણી વિનાનો. રેડી? જેટલું કેન્સલ થાય છે કેન્સલ કરવાનું, પછી જ આગળ વધવાનું. 10 ક્વેશ્ચન છે એન્ડ એઝ આઈ ટોલ્ડ, એઝ આઈ પ્રોમિસ્ડ, 10 ક્વેશ્ચન હું કરાવીશ. જોઈ લઈએ આપણે. થોડીક ક્યાં સ્પીડ રાખશું. ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ 13/3125. હવે 13 પ્રાઇમ નંબર છે તો એ નીચે ત્યાં કેન્સલ કરી શકીએ એમ નથી. આપણે ડિરેક્ટલી 3125 ને પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝ કરીએ. પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન હવે હું અત્યારે સમજાવતો નથી, તમને ખ્યાલ છે કે પાછળ અહીંયા 5 છે તો આપણે 5 થી સ્ટાર્ટ કરશું એન્ડ વી આર એક્સપ્રેસિંગ લાઈક ધીસ. સો 3125 કેન બી રિટન લાઈક ધીસ. બરાબર ને? 5 અહીંયા 5 ટાઈમ્સ રિપીટ થાય છે તો 3125 કેન બી રિટન એઝ 5^5. અને સાથે આપણે 2^0 તો લખી શકીએ છીએ. તો આ લાગે છે ને 2^m 5^n જેવું. આમાં બીજો કોઈ ફેક્ટર નથી પડતો, 3, 7, 11 એવું કંઈ નથી આવતું. આનો ડિનોમિનેટર આવો લાગે છે. It can be expressed in the form 2^m 5^n. So this rational number will have terminating decimal expansion. બહુ સિમ્પલ. અને યાદ રાખજો, આજે 10 ક્વેશ્ચન કરો છો એ ટાઈપનો એક ક્વેશ્ચન મિનિમમ 1 માર્કમાં મારા પ્રમાણે પૂછાવો જોઈએ. ડેફિનેટલી પૂછાવો જોઈએ. ઇન કેસ 2 માર્કમાં બી અંદર 1 માર્ક વાળા 2 ક્વેશ્ચન પૂછી લે. એટલે બહુ થરો રહેજો. પબ્લિક આની તૈયારી નથી કરતી. લાસ્ટમાં બધા શું કરે છે, એલસીએમ અને એચસીએફ ગોતતા આવડે છે, અને હજી એક ક્વેશ્ચન છે જે આપણે કાલે ભણશું, √2 ઇઝ ઇરેશનલ, √3 ઇઝ ઇરેશનલ. આ 2-3 વસ્તુ આવડતી એટલે ચેપ્ટર થઈ ગયું એવું નથી ભાઈ. અહીંયાથી પૂછાશે ને તો ફેર પડશે. અને હંમેશા કહું છું 99 આવે અને 100 આવે એમાં આટલો જ ફેર હોય છે. બરાબર ને? 100 આવવા વાળો એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખે છે અને 99 વાળા ભાઈ અમુક આવી જે નોર્મલ વસ્તુઓ છે એને હળવામાં લે છે. એવી જ રીતના બંને નંબર કો પ્રાઇમ છે એ ચેક કરવું એ બી એક સાવચેતીની વસ્તુ છે. રાઈટ? સો 2 ક્વેશ્ચન સમાઈ જશે. હજી એક ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ આપણે. 17/8. 17 પ્રાઇમ નંબર છે તો એ 8 સાથે કંઈ કેન્સલ નહીં કરી શકે, which means that the denominator is 8 and 17 and 8 are co-prime over here. 8 ને આપણે ફેક્ટરાઇઝ કરીએ તો 2 4s are, પાછું 2 2s are ને 2 1s are. So 8 can be written as 2 cube અને વધારામાં we can write 5^0. તો આનો જે ડિનોમિનેટર છે, સોરી અહીંયા ભૂલ છે, જો અહીંયા 2 નહીં આવે, અહીંયા 8 આવશે. રાઈટ? there is a mistake over here. અહીંયા 2 નહીં આવે, 8 આવશે. રાઈટ? so I have changed it. અહીંયા 8 છે આપણી પાસે. so 8 is equal to 2 cube into 5^0. so 8 can be expressed in the form 2^m 5^n and the decimal expansion of this given rational number is terminating. તો આ બહુ સિમ્પલ છે, બટ 10 ક્વેશ્ચન આપણે જોશું આરામથી સાથે મળીને. I request, please pause the video. Again repeating, please pause the video and write both these questions. Please pause your video. Fine. So લખાઈ ગયું હશે બધાને ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ. Now we will look to third question. 64/455. રાઈટ? ડિનોમિનેટરમાં આપણી પાસે છે 455. ચેક કરવું જોઈએ આ બંનેમાં આપણે કંઈ કેન્સલ કરી શકીએ છીએ કે નહીં. I don't think we can cancel anything over here. પાછળ અહીંયા 5 દેખાય છે, અહીંયા 4 દેખાય છે. આ બંનેમાં કોઈ એટલા કોમન ફેક્ટર્સ નહીં હોય. સો ધે આર કો પ્રાઇમ નંબર્સ ઇટસેલ્ફ. આ બંને કો પ્રાઇમ છે. તો 455 ડિનોમિનેટરની પાછળ આપણે પડી જઈએ. લગન કરવા છે આપણે એની સાથે. બરાબર ને? ક્યારેક ને ક્યારેક માની જશે એ લગન કરવા માટે. 455 પાછળ 5 આવે છે તો આપણે 5 થી સ્ટાર્ટ કરીએ. 5 91s are. બરાબર ને? હવે 91 માં આપણે 7 સાથે કરશું. 7 13s are and here we can write 13 1s are. પ્રાઇમ નંબર્સ જ સિલેક્ટ કરવાના છે અહીંયા. હવે અહીંયા જો 7 અને 13 આવ્યા ને નવા મહેમાન. 45 can be written as 5^1 into 7^1 into 13^1. છોકરીએ લગ્ન કરવાની ના પાડી, અને જે છોકરીઓ સાંભળે છે એના માટે છોકરાએ લગ્ન કરવાની ના પાડી. વાય 2^m અને 5^n એટલે બેઝમાં 2 અને 5 બે જ નંબર ચાલે એમ છે. એના સિવાયનું કંઈ બી આવશે તો અમે લગ્ન કરવાની ના પાડીએ છીએ. મતલબ the number will be non terminating. તો અહીંયા 7 આવે છે, 13 આવે છે, which means that 455 cannot be expressed in the form 2^m 5^n. અને આપણે 2 અને 5 સિવાયનું અહીંયા નવીનમાં 7 એ દેખાણો, 13 એ દેખાણો. તો આ ભાઈ અમારા નિયમો વિરુદ્ધ છે, આપણે લગ્ન નથી કરવા. so this will be having a non terminating and repeating, right? આવડું આ non terminating and repeating decimal expansion. ક્લિયર છે ભાઈઓ? બરાબર ને? જો 5 આવે છે પણ 5 સિવાયનો લબાચો નથી પોસાય એમ, 7 અને 13. એટલે આ ભાઈ કેવું છે, નોન ટર્મિનેટિંગ, લગ્ન કરવાની ના પાડી દીધી. હજી એક જોઈ લઈએ. 15/1600. 15/1600.
1600 બરાબર ને. હવે આ બંને કો પ્રાઇમ નથી, 15 અને 1600 they are not કો પ્રાઇમ. આમાં કંઈક કેન્સલ થાય એમ છે, બરાબર ને. શું કામ, કેવી રીતના સર, એમ જોઈને કેમ ખબર પડે સર? અહીંયા તમે કેમ શ્યોર હતા કે ભાઈ અહીંયા કંઈ કેન્સલ થાય એમ નથી ને અહીંયા કંઈ કેન્સલ થાય એમ છે? ડિવિઝિબિલિટી ટેસ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ 4 5 માં તમે ભણ્યા હશો ડિવિઝિબિલિટી ટેસ્ટ, ઓર તો દેટ 6 7th માં. અહીંયા પાછળ બે 0 દેખાય છે ઓર 0 દેખાય છે, which means that this is divisible by 5. અહીંયા યુનિટ ડિજિટમાં 5 દેખાય છે, which means this is divisible by 5. See why I keep repeating again, basic પ્રિન્સિપલ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમારા બેઝિક્સ બહુ ક્લિયર છે, તમે પ્રિન્સિપલને સમજો છો તો હા આ વસ્તુ આવી રીતના ઓપરેટ થઈ છે, તમને ક્યારેય મેથ્સમાં પ્રોબ્લેમ નહીં આવે, રાઈટ? સો પાછળ 0 છે, you can divide this by 5, you can divide by 5 over here also. તો બધું કેન્સલ કરી લેશો ને તમે, આવું વધશે આપણી પાસે 3/320. તમે કેન્સલ કરજો, શું કેન્સલ થાય છે એ જોજો, બટ બધું કેન્સલ કર્યા પછી આપણી પાસે વધે છે 3/320. અને હવે આમાં કાંઈ કેન્સલ થાય એમ નથી, જેટલું બાંધવાનું હતું બાંધી લીધું બે જણાએ. લડાઈ પૂરી થઈ ગઈ. 3 and 20 are now co-prime. So now our denominator is 320. એટલે જે કંઈ બી હવે આપણે ઇન્વેન્શન કરવાનું છે, ટેસ્ટિંગ કરવાનું છે, એ આપણે 1600 ઉપર નહીં કરીએ, બલકે કોની ઉપર કરશું? 320 ઉપર. વાય? બીકોઝ ધીસ એન્ડ ધીસ આર ઇક્વિવેલન્ટ ફ્રેક્શન્સ. આ બંને શું છે? ઇક્વિવેલન્ટ ફ્રેક્શન છે. તો આપણે 320 ઉપર બધી ટાઈપનું ટેસ્ટિંગ કરીએ તો 320 નું પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કંઈક આવું લાગશે, રાઈટ? 2 160s are, 280s are, 240s are and so on. આવું કન્ટિન્યુ થશે. જો અહીંયા 2 રિપીટ થાય છે અને 5 રિપીટ થાય છે. 2 અને 5 સિવાયનો બીજો કોઈ નમૂનો આપણને દેખાતો નથી, તો આન્સર મગજમાં ક્લિયર છે. બટ સ્ટીલ સ્ટેપ લખવા માટે વી કેન રાઇટ 320 as 2 raised to 6. અહીંયા 2 6 ટાઈમ્સ રિપીટ થાય છે. 1 2 3 4 5 and 6. તો આપણે લખી શકીએ 2 raised to 6 અને 5 એક જ વાર આવે છે તો 5 raised to 1. હવે આ લાદે છે ભાઈ 2 raised to m 5 raised to n. આ છોકરો ગમે છે, લગ્ન કરો આમાં. સો ધીસ ઇઝ ટર્મિનેટિંગ, બરાબર ને? 15/1600. સર અહીંયા તો આ કો પ્રાઇમ નથી, 3/320. એ તો આપણા માટે ને કાંઈ કેન્સલ થતું હતું તો આપણે વૈરું. આપણને પૂછ્યું છે કોનું? 15/1600. તો આન્સરમાં તો આપણે આનું જ લખશું, આનો ડેસિમલ એક્સપાન્શન ટર્મિનેટિંગ છે. તમે 3/320 કરો અને 15/1600 કરો તો આન્સર તો સેમ જ આવશે ડિવિઝનનો, બરાબર ને? આ જે મેથડ છે ને એ મેથડ અપ્લાય કરવા માટે ફરજિયાત ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટર કો પ્રાઇમ હોવા જોઈએ, એટલે આપણે અહીં ડિવાઈડ કર્યું છે ઓર કેન્સલ કર્યું છે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ટર્મિનેટિંગ. I request, please pause your video and write these steps. Please pause your video. Please pause your video. So I hope લખાઈ ગયું હશે. We shall move ahead. Number 5, 29/343. આમાં કંઈ કેન્સલ થાય એમ નથી દોસ્ત. 29 is a prime number. તો સવાલ જ નથી કે આપણે કંઈ કેન્સલ થાય એમાં. 29 and 343 આર કો પ્રાઇમ. તો 343 લગભગ અમુક લોકોને યાદ હશે 343 એટલે 7 નો ક્યુબ થાય. બટ સ્ટીલ વી વિલ પરફોર્મ ધ પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન ઓફ 343. 7 49s are 343, 7 7s are 49, 7 1s are 7. જો તે મોઢે જ યાદ હોવું જોઈએ. 353 એટલે 7 નો ક્યુબ. સો વી કેન રાઇટ 353 એટલે 7 નો ક્યુબ. શું લાગે છે બોલો જોઈએ? લગન કરશે? નહીં કરે ભાઈ. લગન કરવા માટેની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? 2 raised to m 5 raised to n. અહીંયા તો 2 નથી ને 5 નથી, 9 જ છે. ધોનીભાઈ આવીને ઊભા છે 7. So 343 cannot be expressed in the form of 2 raised to m 5 raised to n, and if it cannot be expressed, its decimal expansion will be non-terminating and recurring. Decimal expansion will be non-terminating and recurring. Clear? વધ્યા આગળ. Next sum. Number 6. 23/2 cube 5 square. આવું લખીને આવે ને ક્વેશ્ચનમાં એટલે મસ્ત જે કોઈ બી ભાઈ કે બહેને ટેક્સ્ટબુક લખેલી હોય તે બનાવી હોય એને મનોમન આપણે આમ નમસ્કાર કરી લેવાના કે વાહ મજા આવી ગઈ. આ તમારા માટે થોડું કમ્ફર્ટ છે. જો ઉપર 23 પ્રાઇમ નંબર છે તો એ ડેફિનેટલી નીચે કંઈ કેન્સલ નહીં કરે. અને આનો ડિનોમિનેટર તમે જુઓ તો બિચારા કેવા ડાયા છે, તમને પહેલાથી પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરીને આપ્યું છે, બરાબર ને? પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન પહેલાથી કરીને આપ્યું છે. એટલે યાદ રાખજો આવો ક્વેશ્ચન તમને આ નંબર 6 જેવો ટ્રુ ઓર ફોલ્સ માં પૂછાશે, બરાબર ને? ટ્રુ ઓર ફોલ્સ માં લખેલું આવશે તો ભાઈ 23/2 cube 5 square નો ડેસિમલ એક્સપાન્શન ટર્મિનેટિંગ હશે. ટ્રુ ઓર ફોલ્સ? હા ભાઈ હશે ને. 2 raised to m 5 raised to n આપણે જેમ લગન કરવા છે એવું દેખાય છે,
બરાબર ને. ડિનોમિનેટર ઇઝ ઓલરેડી એક્સપ્રેસ્ડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ 2 રેઝ ટુ m. જો છે બંને સેમ, 2 રેઝ ટુ m અને 5 રેઝ ટુ n. 2 અને 5 સિવાયનું બીજું કંઈ નથી. તો આ મજૂરી વિનાનું મસ્ત ડિરેક્ટલી આપણે ચપ્પલ પહેરીને ભાગી જવાનું છે. ડેસિમલ એક્સપાન્શન ઇઝ ટર્મિનેટિંગ. રાઈટ, ક્વાઇટ સિમ્પલ. લેટ્સ મૂવ અહેડ. નંબર 7, 129 upon 2 square 5 raised to 7 7 raised to 5. જો ડિનોમિનેટર જોવો તમે, 2 સ્ક્વેર ચાલશે, 5 રેઝ ટુ 7 ચાલશે, બટ 7 રેઝ ટુ 5 નહીં ચાલે. બરાબર છે, 7 રેઝ ટુ 5 નહીં ચાલે. તો આપણે ડિરેક્ટલી લખી શકીએ છીએ કે આનો આન્સર નોન ટર્મિનેટિંગ હશે. બટ ધેર ઇઝ અ ટ્વિસ્ટ. અહીંયા તો આન્સર નોન ટર્મિનેટિંગ જ આવશે, ચિંતા ન કરતા. બટ ટર્મિનેટિંગ બી આવી શકે છે જો પેપર સેટર થોડોક હોશિયાર હોય તો. સમજીએ આપણે. જો 2 સ્ક્વેર તો ચાલે એમ છે આપણને, 5 રેઝ ટુ 7 બી આપણને ચાલે એમ છે. શું નથી ચાલે એમ? 7 રેઝ ટુ 5 છે ને, એનો 7 ચાલે એમ નથી. ઉપર જે નંબર આપ્યો છે ને 129, એને એકવાર 7 થી ડિવાઈડ કરીને જોઈ લેવો. એ પરફેક્ટલી ડિવાઈડ નથી થતો ને. માની લ્યો અહીં 7 બદલી 3 રેઝ ટુ 5 આપ્યું હોય. આ જ ક્વેશ્ચન આમાં 7 રેઝ ટુ 5 ની જગ્યાએ નીચે 3 રેઝ ટુ 5 આપ્યું હોય તો 3 ઉપર કેન્સલ થઈ શકે છે. સમજાય નથી સમજાતું? એટલે જો ઉપર અને નીચે કોઈ કેન્સલેશન પોસિબલ છે તો નવો ડિનોમિનેટર આવશે, અને નવો ડિનોમિનેટર બની શકે તો આવો ન બી દેખાતો હોય તો આન્સરમાં ચેન્જીસ આવશે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. આઈ એમ રિપીટિંગ ઇટ અગેન. પેલી નજરે જ્યારે આપણે ડિનોમિનેટર જોઈએ તો આનો આન્સર નોન ટર્મિનેટિંગ આવશે, એ કન્ફર્મ છે, બીકોઝ 2 અને 5 સિવાયનું 7 બી છે. બટ છતાં સાવચેતી રાખવી જોઈએ. તમારો જે ન્યુમરેટર છે એને તમારા ડિનોમિનેટરમાં તમને જે નથી ગમતું એ નંબરથી ડિવાઈડ કરીને જોઈ લેવો, કંઈ કેન્સલ થાય એમ નથી ને. જો કંઈ કેન્સલ થશે તો ડિનોમિનેટરમાં કોઈ નવો નંબર આવશે, પછી જે નવો નંબર આવે એને ચેક કરવાનું કે 2 રેઝ ટુ m 5 રેઝ ટુ n જેવો લાગે છે કે નહીં. અહીંયા એવું કંઈ પોસિબલ નથી, બીકોઝ 129 7 સાથે ડિવિઝિબલ જ નથી. બરાબર, 129 3 સાથે ડિવિઝિબલ જ છે. એટલે જ હું બોલ્યો અહીંયા જો 3 રેઝ ટુ 5 હોત ને તો આન્સરમાં ફેરફાર થવાના ચાન્સીસ છે. રાઈટ, એ ચેક કરવું પડે આપણે. તો ડિનોમિનેટર ભાઈ 2 રેઝ ટુ m 5 રેઝ ટુ n જેવો નથી લાગતો, અને નથી લાગતો તો અમારે લગ્ન નથી કરવા. લગ્ન નથી કરવા ઇન ધ સેન્સ ધ નંબર ઇઝ નોન ટર્મિનેટિંગ એન્ડ રિકરિંગ. તો મસ્ત 3 સમ સમાઈ ગયા છે. આઈ અગેન રિક્વેસ્ટ, પ્લીઝ પોઝ યોર વિડીયો. થોડું સ્પીડમાં જઈએ છીએ આપણે. વાય વી આર ગોઈંગ ઇન સ્પીડ? બીકોઝ અલ્ટિમેટલી બધા સમની અંદર આપણે એક જ વાર્તા કરીએ છીએ. ડિનોમિનેટર ચેક કરો. ડિનોમિનેટર 2 રેઝ ટુ m 5 રેઝ ટુ n છે, બરાબર, તો ટર્મિનેટિંગ નથી તો નોન ટર્મિનેટિંગ. Please pause the video. Please write this much down. So I hope you have written this. We move ahead. Number 8, 6 upon 15. 6 upon 15. આને ઇમ્પોર્ટન્ટ માં ટીક કરો. સમજવા માટે ક્વેશ્ચન બહુ ઈઝી છે, બટ સમજવા માટે આને ઇમ્પોર્ટન્ટ માં ટીક કરજો. શું કામ? માની લ્યો આ બંને કો પ્રાઇમ છે કે નહીં એ ચેક કર્યા વિના તમે 15 નું ફેક્ટરાઇઝેશન કરો તો 15 ના ફેક્ટરમાં શું આવી જાય? 3 into 5. 3 into 5 આવે તો આપણે ના પાડી દઈએ કે ભાઈ 3 into 5 માં તો 3 આવ્યો, આપણે તો 2 અને 5 જોઈએ, અહીંયા 3 અને 5 આવે છે. તો આપણે શું લખી નાખીએ ડિરેક્ટલી? ભાઈ આ નોન ટર્મિનેટિંગ છે. જેવું તમે એ લખો એટલે એક માર્ક કપાઈ જાય પ્રેમથી. વાય? 6 upon 15 માં કંઈ કેન્સલ થાય એમ છે, બરાબર ને? બંનેના ટેબલમાં 3 આવે છે. તો સૌથી પહેલી વાર્તા 6 and 15 આર નોટ કો પ્રાઇમ, because you can cancel something. What you can cancel? 3 2s are and 3 5s are. તો નવું ફોર્મેટ આપણી પાસે આવી જશે 2 upon 5. સમજાય છે? હંમેશા ચેક કરવાનું ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટર કો પ્રાઇમ હોવા જોઈએ. જો તમે એમને આગળ વધી જાત તો આ જ ક્વેશ્ચનનો આન્સર નોન ટર્મિનેટિંગ આવત. હવે તમે ધ્યાન રાખીને આગળ વધશો તો આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર ટર્મિનેટિંગ આવશે. જોતા જાઓ. યુ કેન રાઇટ 2 upon 5. ડિનોમિનેટરમાં 5 છે, બરાબર ને? 5 છે તો 5 કેન બી રિટન લાઈક ધીસ 2 raised to 0 into 5 raised to 1. બરાબર ને? ખાલી 5 જ છે. ઓનલી 5 ચાલશે, ઓનલી 2 ચાલશે, પણ 5 અને 2 સિવાયનું કંઈ બીજું આવ્યું તો એ ચાલશે નહીં. અહીંયા તો 5 છે તો ચાલશે. This can be expressed in the form 2 raised to m 5 raised to n, and so the decimal expansion is terminating. 1 સેકન્ડ, એક નાનકડી ભૂલ, થોડી જ તમે જોવામાં વડબડી કરી એટલે મરી ગયા. બરાબર ને? તમારો આન્સર નોન ટર્મિનેટિંગ હતો, હવે ટર્મિનેટિંગ થઈ ગયો. વાય? આ બંને કો પ્રાઇમ નતા એને આપણે બનાવ્યા. આવું ખાસ ધ્યાન રાખજો. હજી એક સમ જોઈ લઈએ આપણે. નંબર 9, 35 upon 50. પાછું અહીંયા, બરાબર ને? બંનેમાં 5 નો ટેબલ છે ભાઈ. 5 10s are and 5 7s are. 35 અને 50 બંને કો પ્રાઇમ નથી, રાઈટ? બંનેમાં કંઈ કેન્સલ થાય એમ છે. તો કેન્સલ કરીને આપણી પાસે શું આવી ગયું? 7 upon 10. 5 7s are 5 10s are. બરાબર ને? બંને કેન્સલ થશે. 5 7s are 5 10s are. તો 7 અને 10 માં હવે કંઈ કેન્સલ થાય એમ નથી. દે આર કો પ્રાઇમ.
તો આપણે ડિનોમિનેટર ની પાછળ પડીએ. ડિનોમિનેટર ઇઝ 10 and 10 can be written as 2 into 5. એનું આપણે પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરવાની જરૂર નથી, આપણને મોઢે આવડે છે. 2 into 5 જેને આપણે 2 raised to 1 5 raised to 1 લખી શકીએ છીએ. આ આપણે જેવું જોઈએ છે એવું જ છે, 2 raised to m 5 raised to n ના ફોર્મેટનું. and so the decimal expansion is terminating. right? બહુ સિમ્પલ. નંબર 10 જોઈ લઈએ. 77 upon 210. right? આ બંનેમાં બી કંઈક કેન્સલ થાય એમ છે. these both are not co-prime numbers. so when you cancel something, right, 7 થી બંને કેન્સલ થશે તો આપણી પાસે આવી જશે 11 upon 30. 11 અને 30 માં હવે કંઈ કેન્સલ થાય એમ નથી, so we can say 11 and 30 are co-prime numbers. Denominator is 30. so let us now write the denominator. 30 can be written as 2 into 3 into 5. બરાબર ને? 6 into 5 એટલે 30 ને 6 ની જગ્યાએ લખ્યું છે 2 into 3. clearly this is non terminating. wife 2 ચાલશે, 5 બી ચાલશે, but 3 ચાલશે નહીં. so 30 cannot be expressed in the form 2 raised to m 5 raised to n. so decimal expansion of this is non terminating and recurring. right? બહુ સિમ્પલ છે, બહુ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. 1 માર્ક માટે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્સરસાઇઝ છે. I request please pause your video. again repeating, please pause your video so we shall move ahead. તમે લખી લ્યો પહેલા આરામથી, પછી આપણે આગળ વધીએ. please pause your video. yes, so we shall move ahead now. let us see. this was question number 1. now we will see question number 3. so definitely 2 તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે. બહુ સિમ્પલ છે, સમજી લેશું એ બી આપણે. આ બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, એક્ઝામમાં આ ટાઈપનું કંઈ નહીં પૂછાય, બટ આ નોલેજ માટે છે. The following real numbers have decimal expansion as given below. એટલે આપણને અહીંયા રિયલ નંબર આપ્યા છે. we have to decide whether they are rational or not. એટલે ક્વેશ્ચન આપેલો હશે અને નંબર જોઈને આપણે કહેવાનું છે કે રેશનલ છે કે નથી. બરાબર? ક્વેશ્ચન આગળ નથી વાંચતા, અહીંયા સુધી વાંચીએ. whether it is rational or not. how can you say whether the number is rational or irrational from its decimal form? જો ડેસિમલ એક્સપ્રેશન ટર્મિનેટ થઈ જાય છે, નંબર ઊભો રહી જાય છે, તો એ રેશનલ નંબર છે. નંબર ઊભો નથી રહેતો બટ રિપીટ થાય છે, મતલબ નોન ટર્મિનેટિંગ અને રિપીટિંગ નંબર છે, તો ભી ઈ રેશનલ છે. અને લાસ્ટ, નંબર ઇઝ નોન ટર્મિનેટિંગ અને નોન રિપીટિંગ, મતલબ ઊભો બી નથી રહેતો અને રિપીટ બી નથી થતો, મન ફાવે એમ નંબર એમાં લખેલા આવે છે, then and then only it is irrational. તો રેશનલ ઓર ઇરેશનલ તો આપણે આરામથી જોઈ લેશું. લાસ્ટ યર બી આવતું હતું. આગળ લખ્યું છે ઇફ ધે આર રેશનલ, મતલબ જો રેશનલ હોય તો વોટ કેન યુ સે અબાઉટ ધ પ્રાઇમ ફેક્ટર્સ ઓફ ક્યુ. જો તમારો નંબર રેશનલ છે તો તમે એના ડિનોમિનેટર વિશે શું કહી શકો છો? તો નંબર રેશનલ હોય તો ટર્મિનેટિંગ હોય તો એનો ડિનોમિનેટર 2 raised to m 5 raised to n જેવો લાગશે. ટર્મિનેટિંગ નહીં હોય તો 2 raised to m 5 raised to n જેવો નહીં લાગે. એટલે પેલા રેશનલ અને ઇરેશનલ જોવાનું છે, અને જો રેશનલ હોય તો પછી આપણે કહેવાનું છે કે ટર્મિનેટિંગ છે કે નથી. તો જોઈએ, વધારે ખ્યાલ આવશે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન 43.123456789. નંબર ઊભો રહી ગયો. નંબર ઊભો રહી ગયો which means this is terminating. the decimal form is terminating, so it is a rational number, right? નંબર ઊભો રહી ગયો, terminating, so it is a rational number. હવે ટર્મિનેટિંગ છે તો આના ડિનોમિનેટર, મતલબ આને તમે જ્યારે p upon q ફોર્મમાં લખો તો આનો જે ડિનોમિનેટર છે એ ડેફિનેટલી કેવો હશે? 2 raised to m 5 raised to n જેવો. અહીંયા મેં સ્ટેપ બતાવ્યો છે, એ સમજવા માટે છે, લખવાની જરૂર નથી ફ્રોમ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. ડિરેક્ટલી આપણે આવું લખી શકીએ છીએ, ધ પ્રાઇમ ફેક્ટર્સ ઓફ q that is the denominator will be of the type 2 raised to m 5 raised to n. શું કામમાં ટાઈપ ના હશે? because this is terminating. જો નોન ટર્મિનેટિંગ હશે તો આપણે શું લખશું? will not be of the type. એવું બી આવશે, જોઈ લઈએ. let us see the next question, number 2. બહુ ધ્યાનથી. 0.120 પછી 1200 પછી 12000 પછી 124 times 0 dot 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 which means the number is non terminating. નંબર ઊભો નથી રહેતો. હવે આપણે શું ચેક કરવાનું છે? નંબર રિપીટ થાય છે કે નથી થતો. જો અહીંયા નંબર પ્રોપરલી રિપીટ નથી થતો, માની લ્યો 120 છે તો પાછું 120 120 120 120 જ આવવું જોઈએ. અહીંયા પેલું 120 છે, પછી 1200 આવે છે, પછી 12000 આવે છે, તો એ પ્રોપર રિપીટેશન નથી. તો ધીસ નંબર ઇઝ નોન ટર્મિનેટિંગ એન્ડ નોન રિકરિંગ, અને જો આવો નંબર હશે તો ધેટ વિલ બી અવર ઇરરેશનલ નંબર. હવે નંબર ઇરરેશનલ છે તો આપણે આવડ આમાં કંઈ કરવાનું નથી. અહીંયા શું લખ્યું છે? ઇફ ધે આર રેશનલ. રેશનલ હોય તો જ આવડ વિચારો. ઇરરેશનલ છે, અને આપણે લાસ્ટ યર બી વાત થઈ હતી, ઇરરેશનલ નંબર એટલે ગાંડા માણસો, અને એની બહુ સડી ભરાય નહીં.
એને મોજમાં રહેવા દેવાય સાઈડમાં. તો ઇરેશનલ નંબર છે એને આપણે ત્યાં અડવાની જરૂર નથી. થર્ડ 43.12345678 આ સેમ વસ્તુ અહીંયા પાછી લખી છે પણ ઉપર છે ડેશ ઓર બાર, which means that આ 9 નંબર પાછા રિપીટ થાય છે. મતલબ 43.12345678 123456789 પાછું 123456789 ડોટ 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 સ્વાહા રિપીટ જ થઈ રહેશે 123456789. પહેલી વાર્તા નંબર નોન ટર્મિનેટિંગ છે બટ સાથે રિપીટ થાય છે, ઉપર 12 છે, તો આ નંબર કેવો છે? રેશનલ. ધીસ નંબર ઇઝ રેશનલ. હવે આ રેશનલ છે પણ છે કેવો? નોન ટર્મિનેટિંગ. નોન ટર્મિનેટિંગ છે તો આનો જે ડિનોમિનેટર છે ધેટ વિલ નોટ બી, બરાબર ને? બહુ ધ્યાન રાખજો, વિલ નોટ. અહીંયા શું છે? વિલ બી. અહીંયા શું છે? વિલ નોટ બી ઓફ ધ ટાઈપ 2m 5m. સો 3 જ ક્વેશ્ચન છે. આ તો ઇરેશનલ છે એટલે વાર્તા નીકળી ગઈ. આ નંબર બી રેશનલ છે, આ નંબર બી રેશનલ છે, બટ અહીંયા ડેસિમલ ફોર્મ ટર્મિનેટિંગ છે તો એનો ડિનોમિનેટર આવો હશે 2m 5n જેવો. અહીંયા નોન ટર્મિનેટિંગ છે, બરાબર ને? નંબર રેશનલ જ છે બટ કેવો છે? નોન ટર્મિનેટિંગ. સો એનો ડેસિમલ ફોર્મ આ ટાઈપનો નહીં હોય, વિલ નોટ બી ઓફ ધીસ ટાઈપ. રાઈટ? સો આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો and write this much. Question નો નંબર લખી લ્યો ને આટલું લખી લ્યો. Please pause your video. So I hope you have written this. Let's now move ahead. So this is for today. આજે આપણે આટલું રાખીએ. Your homework is all sums and theory done today one time. મતલબ થિયરમ આપણે લખ્યા છે, સમરી લખી છે, રેશનલ ઇરેશનલ નંબરની ડેફિનેશન બધું વન ટાઈમ લખવાનું છે. રાઈટ? એન્ડ જે તમારે સેલ્ફમાં ટ્રાય કરવાનું છે, ઓરેન્જ કલરમાં આવેલું છે, એક્સરસાઇઝ 1.4 માં ક્વેશ્ચન નંબર 2. એક જ ક્વેશ્ચન તમને સેલ્ફમાં આપું છું. એક્સરસાઇઝ 1.4 ક્વેશ્ચન નંબર 2 શું છે એ થોડું સાંભળી લેજો પ્લીઝ. વિડીયો જોવાનું મૂકતા નહીં. અમુક લોકો શું છે, હોમવર્કનું નામ સાંભળીને સ્કીપ કરી દેશે, બટ બહુ ક્લિયરલી કહું છું, આ હોમવર્ક તમારે આવતીકાલે 12 વાગ્યા પહેલા મારા વોટ્સએપ નંબરમાં પેરેન્ટ્સની સાઇન સાથે ફોટો પાડીને સેન્ડ કરવાનો છે. યાદ રાખજો. અને નહીં કરો તો હજી કહું છું, તમે મને નથી છેતરતા દોસ્ત. આ વિડીયોમાંથી જો તમે અત્યારે બહાર નીકળી ગયા છો, તમે છેતરાવ છો. જ્યાં સુધી પોતાની જાતને છેતરશો જીવનમાં ક્યારેય સફળ નહીં જાઓ, બરાબર ને? આઈ હોપ પેરેન્ટ્સ વિલ અગ્રી વિથ ધીસ. પેરેન્ટ્સ અમુક સાંભળતા હશે તો અગ્રી કરશે. જ્યાં સુધી સ્ટુડન્ટ પોતાની જાતને છેતરશે એ તમારા હિતમાં નથી દોસ્ત. મારી તો કોઈ નુકસાની નથી. હું તો મારો રોલ છે સમજાવું, હું સમજાવીને નીકળી જઈશ. તમારી લાઈફમાં 1 2 3 વર્ષ માટે રહીશ. અને અમુક સ્ટુડન્ટ્સ જો મને માનતા હશે તો લાઈફ ટાઈમ રિલેશન મારો એમની સાથે ફ્રેન્ડ જેવો રહેશે. એ સર અને સ્ટુડન્ટનો રિલેશન નહીં રહે પણ ભાઈ બહેન જેવો તો ફ્રેન્ડ જેવો રિલેશન રહેશે. રાઈટ? સો પ્લીઝ ડુ યોર હોમવર્ક સિન્સિયરલી. 1.4 માં ક્વેશ્ચન નંબર 2. ક્વેશ્ચન નંબર 2 માં શું કરવાનું છે એ સમજી લઈએ. એ ક્વેશ્ચનમાં એવું લખેલું છે ટેક્સ્ટ બુકમાં કે મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 1, મતલબ જે ઓલા 10 સમ આપણે કર્યા એમાં જેટલા બી નંબરમાં ટર્મિનેટિંગ હતું, એક્સપાન્શન કેવું હતું? ટર્મિનેટિંગ. એને તમે ડિવાઈડ કરીને ટર્મિનેટિંગ આન્સર શું આવે એ લખીને બતાવો. એટલે તમારી પાસે જે ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે એમાં 10 સમ છે, એમાં તમે સૌથી પહેલા તો ચેક કરો કે કેટલાનો આન્સર ટર્મિનેટિંગ આવે છે. જેટલાનો આન્સર ટર્મિનેટિંગ આવતો હોય એ બધાનું તમારે આવડા ક્વેશ્ચન નંબર 2 ની અંદર ડિવિઝન કરીને બતાવવાનું છે. ક્લિયર છે? સ્ટીલ ન સમજાય મેસેજ કરી શકો છો. એકવાર પાછું રિપીટ કરી દઉં છું, રિપીટિંગ ઇટ વન્સ અગેન. ક્વેશ્ચન નંબર 1 ની અંદર 10 સમ હતા, થોડા ટર્મિનેટિંગ હતા, થોડા નોન ટર્મિનેટિંગ હતા. જેટલા બી ટર્મિનેટિંગ છે આપણી પાસે, બરાબર છે, જે આપણી પાસે ટર્મિનેટિંગ છે એ બધાને આપણે ઓરિજિનલી ડિવાઈડ કરી અને એના ડેસિમલ એક્સપ્રેશનનો આન્સર લઈ આવવાનો છે. રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે 6/15 હતું, એનો આન્સર આપણે ટર્મિનેટિંગ આવતો હતો, તો આપણે 6 અને 15 ને ડિવાઈડ કરીને બતાવવાનો છે. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન 13/3125 હતો, એનો આન્સર ટર્મિનેટિંગ હતો, તો એ આપણે ડિવાઈડ કરીને એનો આન્સર ડેસિમલ ફોર્મમાં શું આવે એ લખવાનો છે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. સો ધેટ્સ ઓલ ફોર ટુડે. આજે અહીંયા સુધી રાખીએ. ઘરે રહીએ અને સ્વસ્થ રહીએ. આઈ હોપ તમને આ પેટર્નની અંદર મજા આવતી હશે. એન્ડ વી આર પ્લાનિંગ ધેટ વી વિલ સ્ટાર્ટ સોશિયલ ફ્રોમ નેક્સ્ટ મંડે. તો નેક્સ્ટ મંડેથી વી આર ટ્રાઇંગ ધેટ દિવસની અંદર 2 વાર આપણે વિડીયો રાખીએ, સવારે સોશિયલ અને સાંજે મેથ્સ, ઓર સવારે મેથ્સ અને સાંજે સોશિયલ, ધેટ ડિપેન્ડ્સ. અને એ પ્રમાણે આપણે કન્ટિન્યુ રાખીએ. વાય આઈ એમ પ્રિફરિંગ મેથ્સ, એક નાનકડી વાત હજી સાંભળી લઈએ પેરેન્ટ્સ ઓર સ્ટુડન્ટ્સ. વાય વી આર પ્રિફરિંગ મેથ્સ? બીકોઝ સી 15 ચેપ્ટર્સ છે. જેટલું આ પૂરું થઈ જશે ને અત્યારે ઘરે બેઠા, આને સમજવાની મજા આવશે. સાયન્સ આપણે લેશું ને તો થોડું બોરિંગ થઈ જશે. ભાઈ તમે વિડીયો જોઈ લેશો પછી તમારી પાસે લખવા માટે કે વિચારવા માટે કંઈ કામ નહીં રહે.
રાઈટ. સો સાયન્સ માટે બી મેં આવા જ પ્રેઝન્ટેશન બનાવેલા છે અને હોપફુલી આપણે એક બે ઓર 4-5 ચેપ્ટર લઈ બી લેશું જો લોકડાઉન વધશે તો. બટ સ્ટીલ અત્યારે આપણી પહેલી પ્રાયોરિટી છે મેથ્સ એન્ડ સોશિયલ. સાયન્સ માટે જો તમે ઈચ્છો છો તો પેલી એપની લિંક તમને મૂકીને આપી હતી. તમે એમાંથી પોસિબલી ચેપ્ટર નંબર 14, 15, 16 બીકોઝ એ એપની અંદર એક નાનકડી પ્રોબ્લેમ છે. મેં વોટ્સએપના ગ્રુપમાં તમને શેર કરી છે. દેર ઇઝ અ સ્મોલ પ્રોબ્લેમ ઇન ધેટ એપ કે એમાં થોડુંક જૂના સિલેબસનો કન્ટેન્ટ છે, થોડુંક નવા કન્ટેન્ટ નું છે, બધું મિક્સિંગ છે થોડું ઘણું. તો બીજા કોઈ ચેપ્ટર ન જોતા મેં પોતે પર્સનલી અમુક વિડીયોઝ જોયા છે એન્ડ આઈ પ્રિફર કે તમે ચેપ્ટર નંબર 14, 15 અને 16 ના વિડીયોઝ તમારી નવરાશના ટાઈમમાં જોઈ શકો છો તો થોડુંક નોલેજ તમને મળતું રહે. સો દેટ્સ ઓલ ફોર ટુડે. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય હિન્દ.